안녕하세요. 오늘은 2026년 4월 29일 수요일 요한계시록 20장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 요한계시록 20장 천년 왕국. 또 내가 보매 천사가 무저갱의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧 옛 뱀이요 마귀요 사탄이라. 잡아서 천년 동안 결박하여 무저갱에 던져 넣어 잠그고 그 위에 인봉하여 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라. 또 내가 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라. 천년이 참에 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라. 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두르매 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황 못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Revelation chapter 20 The 1,000 years. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss, and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations any more, until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who have
part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with him for 1,000 years. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. In number they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them. And the devil, who deceived them, was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. ヨハネの黙示録第20章。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして天から下ってくるのを見た。彼は竜、すなわち悪魔でありサタンである古い蛇を捕らえて、これを1000年の間縛り、1000年が終わるまで、これ以上、小国の民を惑わすことのないように、底知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をした。その後、竜はしばらくの間、解き放たれることになる。また私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権利が与えられた。また私はイエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返ってキリストと共に1000年の間王として治めた。残りの死者は1000年が終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に1000年の間王として治める。しかし1000年が終わると、サタンは
その牢から解き放たれ、地の四方にいる諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海の砂のようである。彼らは地の広いところに登っていき、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると天から火が下ってきて、彼らを焼き尽くした。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も余々限りなく苦しみを受ける。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を足した。死と弓もその中にいる死者を足した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と弓は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘 본문의 소제목은 천년왕국 그리고 사탄의 패망이라고 나오는데요. 네, 그리고 마지막 부분에 보면 생명책에 관한 이야기가 나오는데요. 마지막 절 15절을 보면 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라 라고 나옵니다. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 생명책입니다. 네, 생명책을 일본어로는 이노치노 쇼, 이노치노 쇼라고 말합니다. 네, 저와 여러분은 예수님을 믿고 있어서 생명책에 이미 우리의 이름들이 기록되어 있다고 믿고 있는데요. 그렇지만 우리 중에 누구는 사랑하는 가족 중에 또 친구나 친척들 그리고 주변 이웃들이 아직도 하나님을 알지 못하고 예수님을 믿지 못해서 생명책에 아직 이름이 기록되지 못한 자들이 많을 거라고 생각합니다. 그래서 우리는 더욱더 책임감을 갖고 더 많은 사람들에게 복음을 전해서 그들의 이름도 생명책에 기록되도록, 그래서 불못에 던져지는 일이 없도록 함께 기도하시며 계속해서 전도에 나아가시는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.